ओके बच्चा पार्टी आज तरल चैप्टर पर बीजो लेक्चर नंबर 2 ऑन तरल। गया लेक्चर में दबाण पर चर्चा थी ने दबाणना मूल्यों बधा याद करवानुं कह्युं हतुं के मोढे करीने आवजो सारा मूल्यों है है ने। चल गदाणी बोल एक एटमोस्फियर एटले केटला पास्कल 1.013 गुण्या वेरी गुड गदाणी फेंटास्टिक आंसर बेस। मिहिर एक टोर एटले केटला पास्कल वेरी गुड चल वागेला एक बार एटले केटला पास्कल 10⁵ वेरी गुड बेसो। तो जेम आ बाळकोए स्पीडली आंसर आप्यो तमारी बधानी तैयारी एवी ज होवी जोईए अने एवी ज होय तो तमने आजना लेक्चरमां मजा आवशे बराबर। चलो हवे आजे नाना नाना 2-3 मुद्दाओनी चर्चा है। जेम के पहलो प्रश्न एक नानकड़ू सेंटेन्स है बे एक लाइन में लख्यु है बेलेंस केम जतुं रहे छे लपसी जवाय लिस्सू फ्लोर है ने तो हाँ सांभळ बे एक लाइन लखी है टेक्स्ट बुक में आनी पर क्यांक पण एना परथी 2 मार्क्सनी लांबी थियरी बने आखी शू के प्रवाही कोई भी लिक्विड होय प्रवाही तेनी संपर्क में रहेली सपाटी पर बळ लगाड़े अने हमेशा लंब रूपे ज लगाड़े आ इन्फॉर्मेशन है। आना परथी आखो 2 मार्क्सनो प्रश्न बन्यो शू कि प्रवाही तेना संपर्क में रहेली सपाटी पर लंब रूपे ज बळ केम लगाड़े छे। तो आखो आवो एक प्रश्न बने। 1 मिनिट भाई बच्चाओ अहींया क्लास चालू है अवाज नहीं आवવો જોઈએ। हाँ चलो प्रश्न बन्यो आखो एनी पर जे आपड़ा चेप्टरनो प्रश्न नंबर 3 कहेवाय। शुं बन्यो प्रश्न प्रवाही तेना संपर्क में रहेली सपाटी पर लंब रूपे बळ लगाड़े छे केम क्यों क्यों आखिर क्यों आव केम छे नानी अमथी इन्फॉर्मेशन पण 2 मार्क्सनी थियरी में जो पूछाय ताने थोड़ुंक लांबू करीने लखी शकाय। आपणे पेलो निबंध नहोतो आवतो पेला 9मा 10मा भणता ने ज्यारे अમને निबंध पूरो आवड़े नहीं अने प्रश्न आवे कि गाय ऊपर निबंध लखो हवे एने लांबू करता अमे शुं लखता खबर स्टार्टिंग हूँ गाय पर निबंध लखी रह्यो छूं आ पहली लाइन। बीजी लाइन गाय अपनी माता छे आनाथी वधारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो आनी आ इन्फॉर्मेशन ने वागोळीने लखीए कि गाय ने आपणे माता तरीके मानीए छीए। गाय ने अपना देश में मातानो दरज्जो आपेल छे गाय इज इक्वल्स टू मदर एने एटलुं फेरवी लखीए अने पछी गाय ने 4 पग होय छे। पछी आने डिटेल में लीजिए कि 4 पग धरावतुं प्राणी एटले गाय तेने 2 पग आगळ अने 2 पग पाछळ होय छे। शुं करवानुं छुं पण तेने 2 सींगड़ा होय छे पछी एक सींगड़ू डाबी बाजू और एक जमणी बाजू होय छे तेना वच्चेना भागमां कोई सींगड़ू होतुं तो जो निबंध पूछाय अने आरो प्रॉपर प्रोफेशनली वांच्यो ना होय तो आवुं करवुं जोईए ने तेवुं ज कंईक गायना निबंध जेवा थियरी में आपणे करशुं। तो चलो जुओ पहली ज लाइन कि प्रवाही तेना संपर्क में रहेली सपाटी पर लंब रूपे बळ लगाड़े छे। प्रवाही तेना संपर्क में रहेली सपाटी पर लंबरूप बळ लगाड़े छे बराबर ने। आ वातने साबित करवानी छे करीए साबित। तो पहला एक काम करो स्थिर प्रवाही लई लो। आ स्थिर प्रवाहीनी वात छे। स्थिर प्रवाही लई लो प्रवाही एटले के तरल लई लो तरल प्रवाही एक ज तो है। हाँ अस्थिर प्रवाही लई लो आम एक पात्र में भरी दो आम बराबर। हवे आ पात्रनी अंदर एक पदार्थ ने डूबाड़ो पदार्थ डूबशे एटले त्यांथी आ बधुं प्रवाही तो खसी जशे ने एटले पात्र आव्युं अहींया तो एनुं बधुं प्रवाही खसी गयुं। ओके तो लखो आनी विषे कि आकृति में दर्शाव्या मुजब
સ્થિર તરલમાં એક પદાર્થને ડૂબાડેલ છે. લખો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ, આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ સ્થિર તરલમાં પદાર્થને ડૂબાડેલ છે. ક્લિયર? હવે પાછો આનો આ મુદ્દો લખો કે આ પ્રવાહી આ પદાર્થની સપાટી પર લંબરૂપે બળ લગાડે છે. ખ્યાલ આવ્યો ભાઈ? પેલા નિબંધ જેવું, આપણી માતા છે, આપણે તેને માતાનો દરજ્જો આપેલો છે, આપણે તેને માં સમજીએ છીએ. હા, તેવું જ કે આ પ્રવાહી આ પદાર્થની સપાટી પર લંબરૂપે બળ લગાડે છે. આ તરલ પદાર્થની સપાટી પર લંબરૂપે બળ લગાડે છે. હવે ફાઇનલી આવી જાઓ ભાઈ, બહુ સસ્પેન્સ રાખ્યું. હવે કારણ કે કેમ આવું જ થાય, લંબરૂપે જ કેમ? તો કારણ સોલિડ છે, હસી મજાક એની જગ્યાએ છે, બાકી કારણ બહુ મજબૂત છે. શું કારણ છે જો સમજાવું. સપોઝ પ્રવાહીએ આ સપાટી પર સમાંતર બળ લગાડ્યું, તો ન્યૂટનના ત્રીજા નિયમ મુજબ શું થાય કે પદાર્થ બી પ્રવાહી પર રિટર્ન બળ લગાડે સમાંતર દિશામાં. સમજો, પ્રવાહી આની પર આમ સમાંતર બળ લગાડ્યું આમ, તો ન્યૂટનના ત્રીજા નિયમ મુજબ પદાર્થ બી પ્રવાહી પર પાછું રિટર્ન બળ લગાડશે, એ બી સમાંતર જ હશે આમ. તો જો હવે પ્રવાહી પર સમાંતર બળ પેદા થઈ ગયું, એનો મતલબ પ્રવાહી આ સપાટીને સમાંતર ગતિ કરવો જોઈએ, પણ પ્રવાહી ક્યાં ગતિ કરે છે? પ્રવાહી તો સ્થિર છે, એટલે સમાંતર બળ હોતું નથી. સિंपल कारण છે. समझा? શું कि यदि प्रवाही इस पदार्थ पे बल लगा रहा है समांतर, तो पदार्थ भी प्रवाही पे समांतर बल लगाएगा, तो उस वजह से प्रवाही को समांतर गति करना पड़ेगा. लेकिन प्रवाही कोई गति करता नहीं है, प्रवाही तो रुका हुआ है. समझा कि नहीं? हिंदी में तो समझा कि नहीं? लखी दो कारण. जो प्रवाही पदार्थ पर समांतर बल लगाड़े तो पदार्थ पण न्यूटन बाबाना त्रीजा नियम मुजब, न्यूटनना थर्ड लॉ मुजब प्रवाही पर समांतर बल लगाड़े, बल लगाड़े. तेथी भाई कैमरामेन आ कवर थाय छे ने एनुं जोई लेजो. तेथी प्रवाही सपाटीने समांतर गति करवू जोईए, गति करवू जोईए, परंतु प्रवाही तो स्थिर छे, माटे समांतर बळ लागतुं नथी, फक्त अहींया लंब बळ लागे छे. क्लियर छे? नानी एमथी लाइन छे, पण एने आ रीते आखी जस्टिफाई करीए. हवे एक नानकड़ो बीजो प्रश्न आनी अंदर ज, क्वेश्चन नंबर 4. आ बहु बेसिक प्रश्न है, पण घणीवार आपणी आम मगजमांथी स्कीप थई जाय. आवड़तो होय पण खबर न के आ ज आंसर छे. तमने एवुं पूछे के तरल शास्त्र शीखवुं छे, आखुं तरल चेप्टर जाणवुं छे, समजवुं छे, अभ्यास करवो छे, डीपमां जवुं छे, तो कई बे भौतिक राशिओ सौथी वधारे जरूरी छे? हाँ, दबाण तो वेरी गुड. बीजू घनता. कई राशि? घनता. तो नानकड़ो एक प्रश्न आवे कि तरलना अभ्यास माटे कई बे भौतिक राशिओनी खास जरूर छे, तो खास आमने समझवुं पड़े. कोण कोण? एक तो दबाण अने बीजू घनता. दबाण अने घनता आ बे इम्पोर्टंट राशिओ छे. ओके, तो हवे नवो प्रश्न. एक सादू दबाण मापक यंत्र है, सादू सिंपल. ए डिवाइस ने, ए यंत्र ने तरल में कोईपण जग्याए जईने मूकी दो ने तो ए जग्याए दबाण केटलुं छे ने बतावे आपणने. बहुत सिंपल यंत्र है. तो एक नानकड़ो प्रश्न एनी पर बी बने, जे आपणो प्रश्न नंबर 5 तरीके लई शकाय. अहींया सादू दबाण मापक यंत्र
સમજાવો. એકચ્યુઅલી દબાણ માપક યંત્ર શેનું હોય? એક સ્પ્રિંગ હોય. સ્પ્રિંગ પણ કેવી ખબર છે? અંકન કરેલી. અંકન એટલે ફૂટપટ્ટી પર અંકો નહીં આવતા 1 2 3 4. આ તો સ્પ્રિંગ પર બી અંકન કરેલા હોય એવી કેલિબ્રેટેડ સ્પ્રિંગ, અંકન કરેલી સ્પ્રિંગ, અને એની સાથે એક પિસ્ટન જોડેલું હોય. અને સ્પ્રિંગ અને પિસ્ટન બેને છે ને નિર્વાત ચેમ્બરમાં મૂકી દીધા. નિર્વાત એટલે વાત એટલે હવા, હવા જ ના હોય અંદર, કંઈ જ ના હોય એમ, એવા ચેમ્બરમાં મૂકી દો. બરાબર? તો આ જે સાધન બને એને કહેવાય દબાણ માપક યંત્ર. શું લેવાનું? અંકન કરેલી સ્પ્રિંગ, પિસ્ટન અને બેને ક્યાં મૂકી દેવાના? એક ચેમ્બરમાં, નિર્વાત ચેમ્બરમાં. ક્લિયર કે નહીં ક્લિયર? તો દોરી આપણે જુઓ. આ રહ્યું પિસ્ટન. પિસ્ટન એટલે કોઈ બી એવો આકાર. સપોઝ આ પિસ્ટન છે, એને અહીંયા એક હેન્ડલ હોય ને આમ, તો આ હેન્ડલને તમે આમ દબાવો આમ, એટલે પિસ્ટન ઉપર નીચે થાય ને એમ. હેન્ડલ હોય, ઘણીવાર હેન્ડલ ના હોય તો આમ જ દબાવવાનું. આ પિસ્ટન ખ્યાલ આવ્યો? પિસ્ટન એટલે સાદું દબાવવાનું. કોઈ બી શેપ, સળીઓ, પાટિયું, ચોરસ, એ બધાને પિસ્ટન કહેવાય. બરાબર? ચલો, આ છે પિસ્ટન. હવે પિસ્ટનની નીચે શું લગાવી દઈએ? એક સ્પ્રિંગ. આ સ્પ્રિંગ, અને આ થઈ ગઈ આખી આખી ચેમ્બર, નિર્વાત ચેમ્બર. ઉભા રહો, પિસ્ટનને સેજ બહાર રાખો ભૈયા. આમ જ હશે ને? હા, તો એથી લિક્વિડ આવશે અને દબાવશે. બરાબર છે. ચલો આમ ઓકે. હવે એકચ્યુઅલી પાત્ર આમ નહોતું રાખવાનું સાહેબ, યાર મૂર્ખા જો. પાત્ર અહીંથી જ લો ને આમ આખું આમ, હે ને? તો પછી યાર એમ તો હું હોશિયાર છું, ખબર છે મને. આઈ એમ વેરી ટેલેન્ટેડ યાર. ચેમ્બર આમ ત્રાસું દેખાય થોડુંક, ચાલશે ને? સ્પ્રિંગ અને આ પિસ્ટન. બરાબર? હવે અહીંયા આખું એક કન્ટેનર લઈ લો. કન્ટેનર એટલે પાત્ર, જેમાં પ્રવાહી ભર્યું હોય તમે, અથવા કોઈ બી તરલ ભર્યું હોય. આમ આવી ગયું પાત્ર. ઓકે. ચિત્ર બહુ ખરાબ થઈ ગયું ને, મજા નહીં આવી. થોડુંક મહેનત કરીને સરખું કરીએ એને. આવું ના ચાલે, આટલું ગંદુ ચિત્ર સોહમ સરનું ના હોય. જુઓ, એક કન્ટેનર લઈ લો. પહેલાં તો સરસ મજાનું કન્ટેનરની અંદર લિક્વિડ ભરી દો. ચલો, લિક્વિડ આવી ગયું અંદર. હવે અંદર પેલું લઈ લો આપણું પિસ્ટન અને સ્પ્રિંગવાળી સિસ્ટમ, દબાણ માપક યંત્ર. આ રહ્યું, જુઓ, આ રહ્યું પિસ્ટન. પિસ્ટનને થોડુંક લાલ પીળું કરો એટલે સરસ દેખાય આમ. આ પિસ્ટન અને અહીંયા સ્પ્રિંગ. બરાબર છે ને? હવે કમ્પ્લીટ સારું દેખાય ને ચિત્ર? પહેલાં કરતાં કમ્પેરેટિવલી સારું દેખાય ને? હવે નામકરણ કરી દો બધા ના. આ શું છે? પ્રવાહી ભરેલું પાત્ર. શું છે આ? પ્રવાહી ભરેલ પાત્ર. આ શું છે? નિર્વાત ચેમ્બર. એની અંદર આ શું છે? અંકન કરેલી સ્પ્રિંગ. અને આ શું છે? પિસ્ટન. હવે કંઈક સારું દેખાય, આમ ફીલ થાય, જોવામાં મજા આવે. ચલો મુદ્દાઓ ચાલુ કરીએ. પહેલો મુદ્દો, અંકન કરેલી સ્પ્રિંગ અને પિસ્ટનને નિર્વાત ચેમ્બરમાં મૂકવામાં આવે છે. અંકન કરેલ સ્પ્રિંગ એન્ડ પિસ્ટન બંનેને ક્યાં મૂકવામાં આવે? નિર્વાત ચેમ્બરમાં. ડન. પછી આ આખા સાધનને કોઈ પણ પ્રવાહી ભરેલા પાત્રમાં કોઈ પણ બિંદુએ મૂકી શકો. અહીંયા મૂક્યું, અહીંયા મૂકો, અહીંયા મૂકો, ગમે ત્યાં મૂકો, જ્યાંનું દબાણ માપવું હોય ત્યાં મૂકો. તો આ સાધનને પ્રવાહી ભરેલા પાત્રમાં કોઈ પણ બિંદુએ મૂકો. ચલો, મૂકી દીધું. પછી
હવે શું થશે, હવે પેલું પ્રવાહી છે ને અહીંથી આમ બળ લગાડશે ને આની પર, આની પર બળ લગાડે એટલે શું થાય, પિસ્ટન દબાય એટલે પેલી સ્પ્રિંગ પણ આમ દબાય ને, દબાય નહીં પણ સ્પ્રિંગ દબાય એટલે પાછી ઉછળે ને, હે કે નહીં? તો સ્પ્રિંગ પાછી આમ બહાર તરફ ઉછળે. એટલે બે ટાઈપના બળ કામ કરે, એક તો તરલ વડે અંદર તરફ અને આ સ્પ્રિંગ વડે બહાર તરફ. તો તરલ વડે જે આ અંદર તરફ બળ લાગે એને આ સ્પ્રિંગ છે ને બેલેન્સ કરી આપે, સંતુલન કરે. ખ્યાલ આવ્યો? તરલ વડે અંદર તરફનું બળને, અંદર તરફના બળને સ્પ્રિંગનું બહાર તરફનું પુનઃસ્થાપક બળ સંતુલન કરે છે, બળ સમતોલે છે. ડન. ચલો, ઇન્ફોર્મેશન થઈ ગઈ. હવે આ કામ કઈ રીતે કરે? તો તમને કહ્યું હતું ને સ્પ્રિંગ ઉપર અંકન કરેલું હોય, સ્પ્રિંગ કે ઉપર અંકન કિયા હોતા है, તો તરલ જેટલું સ્પ્રિંગને દબાવશે એટલું સ્પ્રિંગ પર દેખાશે ને કે આટલું બળ આવ્યું. પછી એ બળને આ સૂત્રમાં મૂકી દો એટલે પ્રેશર ના મળી જાય. તમને સ્પ્રિંગ ઉપર દેખાઈ જાય કે આ 5 ન્યૂટન બળ થયું, 10 ન્યૂટન થયું. બળની કિંમત અહીંયા મૂકો અને આ પિસ્ટનનું ક્ષેત્રફળ તો તમે જાણી જ શકો માપીને. પિસ્ટનનું ક્ષેત્રફળ બી લઈ આવો, એ બધા મૂલ્યો આમાં મૂકો એટલે દબાણ મળી જાય ને. તો ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. અને પિસ્ટન યાદચ્છિક આકારનો લઈ શકો. યાદચ્છિક એટલે જેવી તમને ઈચ્છા. કોઈ આ પેન જેવો પિસ્ટન લીધો, કોઈ આમ ચોરસ પાટિયા જેવું પિસ્ટન લીધું, બરાબર? પિસ્ટનનો આકાર કેવો લો છો એ તમારી ઈચ્છા ઉપર છે. પતી ગયું. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટેશન છે, આમાં કંઈ ખાસ ટફ નથી એમ. હવે સ્ટાર્ટ થાય ઘનતાની ચર્ચા. તો ઘનતા પર આખું બોર્ડ આપણે ભરીશું. એકવાર આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ચલો, ઓકે બચ્ચા પાર્ટી. હવે ઘનતા ઉપર વાત કરીએ. ઘનતા પછી વિશિષ્ટ ઘનતા. અચ્છા, વિશિષ્ટ ઘનતાને સાપેક્ષ ઘનતા બી કહેવાય, બરાબર? તો ચલો પહેલાં ઘનતા ઉપર ટાઇટલ આપીએ. હવે ટાઇટલ જોઈને ઘણા બધા બચ્ચાઓને તો એમ ખબર પડી ગઈ હશે કે સાહેબ ઘનતા તો આખા ગામને ખબર છે, શું ભણાઈ કરો છો? તમને ખબર છે કોઈને? બોલો. આવું અરે આમ બુલંદ અવાજ આવવો જોઈએ. બોલો. એકમ કદ દીઠ દળને પદાર્થની ઘનતા કહેવાય. શું છે? એકમ કદ દીઠ દળને. શું છે વ્યાખ્યા? એકમ કદ દીઠ દળને પદાર્થની ઘનતા કહેવાય. ડન. ચલો, તો ઘનતાનું સૂત્ર એકમ કદ એટલે કદ ક્યાં લેવાનું? નીચે. દળ ક્યાં લેવાનું? ઉપર. થઈ ગયું ને? મસ્ત સૂત્ર. આવા પ્રશ્ન એક્ઝામમાં પૂછે તો કેવી મજા આવે. ફૂલ માર્ક્સ સાહેબ, રોકડા માર્ક્સ. ઓકે, હવે અહીંથી આનો એકમ તો લખો. આનો એકમ શું લખી શકાય? કિલોગ્રામ અપોન મીટર ઘન અથવા તો ગ્રામ અપોન સેમી ઘન, બરાબર? પતી ગયું. હવે ઘનતા વિશે એના વખાણ કરવા તો હજી 1-2 લાઈન તમે સારી લખી શકો. શું કે ભાઈ ઘનતા છે ને હંમેશા ધન હોય, ઘનતા હંમેશા પોઝિટિવ હોય, પોતે અદિશ છે, દિશા ના હોય. આ બધા પોઈન્ટ લખો. ઓકે. હવે 2-3 એવી ઘનતાઓ જેની આ ચેપ્ટરમાં આપણને વારંવાર જરૂર પડે, તો હું આજે લખાઈ દઉં છું, પછી તમે યાદ રાખી લેજો. એ ઘનતાઓની આપણને વારંવાર જરૂર પડશે. જેમ કે સૌ પહેલી છે પાણીની ઘનતા. વેરી ગુડ. પાણીની ઘનતા પાછી 2 જાતની જો. હા, એસઆઈમાં 10⁻³ છે અથવા તો સીજીએસમાં કરો તો 1. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. આ કિલોગ્રામની જગ્યાએ 1000 મૂકીને ગ્રામ કરવાનું, પછી આમાં 100 મૂકીને સેમી કરો, બધું કરો તો આ એક જ આવે જવાબ, હે ને? તો સીજીએસમાં પાણીની ઘનતા શું છે? 1. અને એસઆઈમાં ઘનતા શું છે? 10⁻³ ડન. પાણીની ઘનતા પછી પારાની ઘનતા આવશે, ઘણીવાર જરૂર પડશે. વેરી ગુડ. પારાની ઘનતા શું આવશે? 13.6 × 10⁻³ ડન. પછી એક નવી આપું છું, એલ્યુમિનિયમની ઘનતા. એલ્યુમિનિયમની ઘનતા 2.7 × 10⁻³. આ છે એલ્યુમિનિયમની ઘનતા. તો 2-3 ઘનતાઓના મૂલ્ય છે જેની પાણી પારો તો વારંવાર જરૂર પડશે આ ચેપ્ટરમાં. એલ્યુમિનિયમની બી રાખજો ને, ક્યાંક કામ લાગશે જોડે. ઓકે.
તો આ છે ઘનતા ઉપર નાનકડું પ્રેઝન્ટેશન. અભી હવે વિશિષ્ટ ઘનતા એટલે શું? ચલો આવી જાઓ. વિશિષ્ટ ઘનતા, ભાઈ સાંભળો, દરેક પદાર્થને બે પ્રકારની ઘનતા હોય. એક તો એની પોતાની નિરપેક્ષ ઘનતા, ઓરિજિનલ, કે આ પદાર્થની આ જ ઘનતા છે. આ બધી ઓરિજિનલ ઘનતાઓ લખી છો કે પારાની એકચ્યુઅલ ઓરિજિનલ ઘનતા આ હોય. અને બીજી ઘનતા હોય કોકની સાથે કમ્પેરિઝન કરીને, તુલનાત્મક રીતે. જેમ કે પારાની ઘનતા 13.6 ગુણ્યા 10⁻³ છે, એની પોતાની નિરપેક્ષ ઓરિજિનલ ઘનતા. પણ પારાને કોકની સાથે કમ્પેર કરું ને, કમ્પેરિઝન જોઉં તો ઘનતા અલગ દેખાય, તુલનાત્મક રીતે. ખ્યાલ? જેમ કે મારું દળ 70 કિલો છે, બરાબર? વધારે છે ઓછું ખબર નહીં, 70 છે. પણ મારી જોડે કોક 60 કિલોના માણસને ઊભો રાખ્યો ને તેમ કે મારું વધારે છે આની તુલનામાં. મારી જોડે કોઈક 100 કિલોનો માણસ ઊભો રાખ્યો ને તેમ કે મારું ઓછું છે. એટલે કોકની સાથે મારું વધારે દેખાય તમને, અને કોકની સાથે મારું ઓછું દેખાય. અંતરાત્માને ક્યારે સંતોષ થાય નહીં. પણ આ 60 અને 100 ને ના જોઈએ તો મારું 70 છે, બસ પૂરું. બાકી દુનિયાનું શું છે આપણને ખબર નહીં. તો ઘનતાને બી એવું હોય, તુલનાત્મક ઘનતા હોય, એ થઈ ગઈ વિશિષ્ટ ઘનતા. અને બધાની ઘનતાઓને કોની સાથે તુલના કરવાની ખબર છે? 4°C પર પાણીની જે ઘનતા હોય ને એની સાથે આ બધાને કમ્પેર કરો તો ખબર પડે વધારે છે કે ઓછી છે. કોની સાથે? 4°C પર રહેલા પાણી સાથે. किसके साथ कंपेयर करना है? किसके साथ? हिंदी में प्रश्न है, जवाब हिंदी में आवो है. किसके साथ? बरो 1 मिनट, चल अजय तू बोल हिंदी में. किसके साथ तुलना करनी है? 4°C पे पानी की घनता के साथ. अय है हिंदी आवड़े छोकरा. चल पण तू बोल. 4°C पे पानी की घनता के साथ. तारू गुजराती एक्सेंट आई है अंदर. आ क्यों 4° पानी की घनता के साथ. બરાબર. તો વિશિષ્ટ ઘનતા એ પાણીની ઘનતા સાથે તુલના કરવાની. આ છે જો એની સ્ટ્રેટેજી. શું? પદાર્થની પોતાની ઘનતા ભાગ્યા પાણીની 4°C પર ઘનતા. આના ગુણોત્તરને કોઈ પણ પદાર્થની વિશિષ્ટ ઘનતા કહેવાય. કોઈ પણ પદાર્થની વિશિષ્ટ ઘનતા આને કહેવાય. લખી લો વ્યાખ્યા સરસ મજાની. શું લખશો? પદાર્થની ઘનતા અને પાણીની 4°C પર ઘનતાના ગુણોત્તરને લખી લો વ્યાખ્યા. વધી ગઈ. પદાર્થની ઘનતા અને 4°C પર પાણીની ઘનતાના ગુણોત્તરને પદાર્થની વિશિષ્ટ ઘનતા અથવા સાપેક્ષ ઘનતા કહેવાય. ચલો હવે એક્ઝામ્પલ આપીએ. દાખલા તરીકે એલ્યુમિનિયમનું એક્ઝામ્પલ લો ને. એલ્યુમિનિયમની ઘનતા શું છે? 2.7 ગુણ્યા 10⁻³ પાણીની ઘનતા 4°C પર. 4°C પર પાણીની ઘનતા શું છે? 1000. આ રહી ને? હા. હવે હું એમ કહું કે એલ્યુમિનિયમની વિશિષ્ટ ઘનતા લાવો તો લખો એલ્યુમિનિયમની વિશિષ્ટ ઘનતા. એલ્યુમિનિયમની વિશિષ્ટ ઘનતા બરાબર એલ્યુમિનિયમની પોતાની ઘનતા અને નીચે પાણીની ઘનતા લઈ લો. એલ્યુમિનિયમની પોતાની ઘનતા છે 2.7 ગુણ્યા 10⁻³. નીચે પાણી છે 10⁻³ ચલ નીકળ ભાઈ 2.7 આવે. એકમ શું લખવાનો? એકમ ના હોય સાહેબ. ઉપર એ ઘનતા નીચે ઘનતા. ઉપરનો એકમ ને નીચેનો એકમ ઉડી જાય તો નો એકમ. તો આની વિશે એક જબરદસ્ત ડાયલોગ લખી શકાય. પરિમાણ રહિત છે, આને MLT નહીં બને, આને એકમ નહીં હોય. ક્લિયર? ઇઝી છે. મારી દ્રષ્ટિએ ટોપિકમાં કંઈ ખાસ ટફ રહેતું નથી. એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો દોસ્ત, તમને હું એમ કહું કે કોઈ પદાર્થની વિશિષ્ટ ઘનતા 3.5 છે. સાંભળજો, કોઈ પદાર્થની વિશિષ્ટ ઘનતા 3.5 છે, તેની એકચ્યુઅલ ઘનતા શું હશે? હા,
3.5 ગુણ્યા 10⁻³ કેમ કે જ્યારે હું વિશિષ્ટ ઘનતાનો જવાબ આપી દઉં ત્યારે આને અહીંયા ગુણવાનું ને ખાલી, એટલે આન્સરમાં પદાર્થની ઘનતા આવી જાય ને. ક્લિયર? તો આવું બધું કરશે દાખલાઓમાં, સાવચેતી રાખજો. ઓકે, હવે આ પ્રોપર વાંચી અને તૈયાર કરજો. બસ પતી ગયું આજનું પ્રેઝન્ટેશન, લગભગ આટલું જ છે. ચલો સ્ક્રીનશોટ તો લઈ લો.